नमस्कार ओडिशा प्रथम खबरटी रही वर्षा बेहाल कोणार्क लघुचाप वर्षा जोगु कोणार्क और यार आखपाख अंचल जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। मंदिर परिसर में आंठुए आंठुए पानी देश विदेशर पर्यटक माने हैरान होउछंती। दूर दूरांतरू आसीथिबा पर्यटक माने ओदा होई सूर्य मंदिर बुलिछंती। सूर्य मंदिर दक्षिण और उत्तर कोण में वर्षा पानी जमी रहिबा फल पर्यटक माने सूक्ष्म कारुकार्य देखिबारु वंचित होइछंती। एथिपई पर्यटक और स्थानीय लोकंक मनरे असंतोष प्रकाश पाइछि। वर्षा जल निष्कासन करिबा पई 2टी करेंट चालित पानी मोटर लागिथिबा बेले 6 गोटी डीजेल चालित पानी पंप रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि अभियोग सुनी स्पॉट रे फैसला करुछंती मुख्यमंत्री और मंत्री। बॉलीवुड फिल्म नायक भली एवं मोहन सरकार आगकू बढ़ुची। समस्या सुनिबार कई सेकेंड मध्यरे हेउछि समाधान। 2 सप्ताह पर मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ खोलिबा परे किछि एभली दृश्य देखिबाकू मिलिछि। अभियोगकारी असंभाल भिड़ भितरे आज पंजीकरण करिथिबा 1750 जनकर अभियोग शुणिचंती निजे मुख्यमंत्री मोहन माझी और तांको टीम जने वृद्ध महिला जी कि निजर दुख जणाइबाकू मंत्री पाखकू आसीथिले। मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र मध्य तुरंत अभियोग शुणिबा सह वृद्धा को निज पकेट्रु टंका काढ़ी देइथिले। दीर्घ वर्ष धरी सीधासळख नेता मंत्री को भेटी पारु नथिले साधारण लोके, किंतु एबे स्थिति बदलिछि। अभियोगकारी अभियोगर समाधान पाई मुख्यमंत्री मोहन माझी नायक स्टाइल को पसंद करुछंती साधारण जनता। परवर्ती खबर रही चाषी को मिलिबो पीएम किसान योजनार लाभ। चाषी को आर्थिक सहायता जोगाइबा पाई केंद्र सरकार प्रतिवर्ष 6000 टंका प्रदान करुछंती। देशर कोटी कोटी कृषक एही सुविधा सुजोग नेउछंती। कृषकंक आर्थिक सहायता पाई पीएम किसान योजना सरकार 2019 रे आरंभ करथिले। एही योजना आरंभ रे कृषक माननकु वार्षिक 6000 टंका सुविधा दिया जाउथिला, जहाँकि वर्ष को 3टी किस्ती रे 2000 टंका लखाए दिया जाए। बजेट रे पीएम किसान योजना घोषणा पर गोटे वर्ष रे 4टी किस्ती दिया जिवो, जेउथिरे 8000 टंका लखाए दिया जिवो। एही परिमाण चाषी को डेबिट माध्यम रे दिया जिवो। एथिपई हिताधिकारी माने निज सरकारी वेबसाइट रु स्थिति जांच करि परिबे। तेबे जदि चाषी माने ई-केवाईसी एजावत करिनाहांती ताहाले एही योजनार लाभ एमानंकु मिलिबो नाही। परवर्ती खबर रही भारत बांग्लादेश ट्रेन चलाचल बंद। भारत रु बांग्लादेश को जाउथिबा समस्त ट्रेन चलाचल अनिर्दिष्ट काल पर्यंत बंद कर दिया जाइछि। पड़ोशी देश में सृष्टि होइथिबा अशांत परिवेश को दृष्टि रे रखी एही निष्पत्ति निया जाइथिबा रेलवे अधिकारी माने सूचना दैछंती। रेल मंत्रालय रु मिलिथिबा सूचना अनुसार मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस जुलाई मध्य भाग में शेष थर पई चलाचल करिथिला। बांग्लादेश रे संरक्षण विरोधी हिंसा को दृष्टि रे रखी एहाकू अनिर्दिष्ट काल पर्यंत बंद करा जाइछि। एथि जोगु भारत रु ढाका को जिबाकू थिबा एयर इंडिया एवं इंडिगो विमान गुड़िकर उड़ाण रद्द कर दिया जाइछि। परवर्ती खबर रही मागणा रे मिलिबो सिलाई मेसिन। गरीब जनसाधारण पई केंद्र सरकार अनेक योजना आरंभ करिसेंती। केतेक योजना अधीन रे सरकार सीधा सड़क लोकं को सहाय्य जोगाउछंती। विश्वकर्मा योजना अधीन रे लोकं को मागणा सिलाई मेसिन जोगाण आरंभ होइछि। एही योजना माध्यम रे लोकं को मागणा सिलाई मेसिन सह आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि, जेउथिरे महिला माने 9000 टंका भी पाउछंती। समस्त प्रकार सूचना सोशल मीडिया रे मध्य भाइराल हेबारे लागिछि। वर्तमान एही सिलाई मेसिन लोकं को वितरण भी आरंभ होइथिबा कुहा जाइछि। एही योजना रे गाँ और सहरर महिला माने अंतर्भुक्त। एही योजनार लाभ उठाइबा पाई आपनकु आधार कार्ड, जन्म प्रमाण तारीख, आय प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, दिव्यांग पाई स्वतंत्र दिव्यांग आईडी और विधवा मानक पाई विधवा सर्टिफिकेट दरकार। परवर्ती खबर रही रत्न भंडार प्रसंग रे सीबीआई तदंत दाबी कले सुदर्शन। मंदिर कार्यालय रे सोमवार श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक रे रत्न भंडार संपर्क रे आलोचना करा जाइथिला। मुख्यतः आधुनिक वैषयिक ज्ञान कौशल व्यवहार करा जाई रत्न भंडार जांच, मरामती सह
ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁକ ଆଲମାରୀ ଆଦିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କମିଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରରେ 3ଟି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। 3ଟି ତାଲା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସିଲ୍ ଥିବା ବେଳେ 2ଟି ତାଲାରେ ସିଲ୍ ବା ଜଉମୁଦ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭାରତୀୟ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗଦାନ ମହତଦାନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମେତ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, କାମ କରୁନି ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ସହରରେ ଏବେ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ମାସକୁ ମାସ ଜିଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ଶତାଧିକ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଓ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫିରିଙ୍ଗିଆରେ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାହକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ବିପଦରେ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାରା ଦୁନିଆ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲାଉଥିବା ଆମେରିକା ଏବେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱର ବୃହତ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାଚ୍ ଏବେ ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇସାରିଲେଣି। ୱାଶିଂଟନର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଧାରାଶାୟୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆମେରିକାର ଏହି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ଆଶଙ୍କା 15%ରୁ ପ୍ରାୟ 25%କୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବିପଦ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେଠାରେ ବିପଦ ଏବେ କିଛି ପରିମାଣରେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ବାଂଲାଦେଶ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାକିସ୍ତାନ। ବାଂଲାଦେଶ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ସାଜିବ ୱାଜେଦ ଜୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେକୁ ନିଜର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଟିଭିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାହୁଲ କାନୱାଲଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ଜୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାକିସ୍ତାନ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଭୟଭୀତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା। ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହିଜାବ ମାମଲା। ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଜାବ, ନକାବ, ବୁର୍କା ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ହୋଇଛି ଆବେଦନ। ମୁମ୍ବାଇର ଏନ୍ଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମରାଠେ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନ ହିଜାବ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି।
ଏହା ବିରୋଧରେ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବିରୋଧ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଶାସନ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏହା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କଲେଜରେ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ତାଜମହଲ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଗେରୁଆ ପତାକା। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଜମହଲକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଉଥିବା ବିବାଦ ଶେଷ ହେବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ। ତାଜମହଲକୁ ତେଜମହାଳୟ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ତାଜମହଲକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି। ଏଥିସହ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ତାଜମହଲରେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରଖିଛି। କେତେବେଳେ ତାଜମହଲରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଉଛି ତ କେତେବେଳେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କହୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ତାଜମହଲରେ ଗେରୁଆ ପତାକା ଲଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଖିଳ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଜମହଲରେ ଗେରୁଆ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୀରା ରାଠୋର। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଏବେ ମୀରା ରାଠୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଲାଗି ଦାବି। ରାଜ୍ୟରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ମାଳ ମାଳ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଉ ନଥାଉ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏପରି ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ପୁରା ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଏକ ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଦୃଶ କିଣାବିକା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ନାହିଁ। ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସେହିସବୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପିଲା ବସିବା ଭଳି ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲା ଗୋଟାଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେଲା। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 2017 ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବେରୋଜଗାରଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 7,500। ଅନେକ ସମୟରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସରକାର। କାରଣ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା କିମ୍ବା ଆଶାୟୀଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାର ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିବା ବେକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 7,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଗର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଲେ ଅଭିଭାବକ। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ପିଲା ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆମ୍ବପଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ଜାଗାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଫିଜିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଫିଜିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ। ଫିଜିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାତୁ ୱିଲିୟମ ମିଆଭାଲିଲି କାର୍ଟୋନିଭରେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଫିଜି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏବେ 2 ଦିନିକିଆ ଫିଜି ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଫିଜି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଫିଜି ଗସ୍ତ କରିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ସେଠାକାର ସଂସଦକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ କମିଟିରେ ବଡ଼ ସଂକେତ। ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ କମିଟିରେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଂକେତ। ମମତା ମହନ୍ତ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରଠୁ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ଦମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କମିଟି। ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଟିରେ ମୋଟ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କମିଟିରେ ନା ପୂର୍ବତନ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ନା ଦଳର ଅନ୍ୟତମ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କୋଟେରୀର କୌଣସି ନେତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପଲିଥିନ୍ ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପଲିଥିନ୍ ନ ଦେବାରୁ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ 4 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମେରଠରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଲିଥିନ୍ ମାଗିଥିଲେ। ସେ ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଅନେକ ଥର ଛୁରା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଭାବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆହତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମୱାନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଚା ଦୋକାନରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, କହିଛନ୍ତି ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ଗୋଟିଏ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। କେମିତି ପାଇବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା। ମିଶିଯିବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। GJAY ପାଇଁ 3000 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ। 27,000 ଅନୁବନ୍ଧିତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ କାର୍ଡ। 2ଟି ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି ପରିବାର ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ନୂଆ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ଯାଏଁ BSKY ଜାରି ରହିବ। ଆଉ କିଏ ସାମିଲ ହେବେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ କାର୍ଡର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନବୀନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।